स्टूडेंट अज आप कर रहे हैं अकाउंट का फस्ट टॉपिक जिसका नाम आ इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। सब तो पहला आप पार्ट 1 के बुक कीपिंग बारे पढ़ांगे, उस तो बाद आप पार्ट 2 के अकाउंटेंसी बारे पढ़ांगे। तो सब तो पहला आप देखते हैं कि बुक कीपिंग की होंगी है। तो फस्ट पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन उन्होंने की किया कि आप सारे पर्सन जानते हैं कि ह्यूमन दी वांट्स जो अनलिमिटेड होंगे, बट उन्होंने मीनिंग एक लिमिटेड। वांट्स अनलिमिटेड ने, मीनिंग जो लिमिटेड आ। तो ह्यूमन दी नीड्स आ जो डे बाय डे इनक्रीज़ होंदियां जांदियां, जिमें जिमें इनक्रीज़ होंदियां जांदियां तो उन्होंने डिफरेंट टाइप की गुड्स एंड सर्विस की जरूरत पैंदी आ ह्यूमन नीड्स नूं सैटिस्फाई करने लई। तो जो बिजनेसमैन आ, बिजनेसमैन की करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स। क्यों परचेज करते हैं? क्योंकि उन्होंने अगे सैल करनी होंदी है। किस मैटर के नाल सैल करते हैं, जे आपां कहीए कि उन्हों का एम की हुंदा, मेन एम हुंदा उन्हों दा कंज्यूमर नूं सैटिस्फाई करना। तो जो भी बिजनेसमैन आ गुड्स नूं परचेज करते हैं, नैक्सट वो सेल करते हैं। तो उस तो बाद उन्होंने ट्रांजैक्शनां जिहड़ियां बहुत ही लेंथी हो जांदियां, जिन्हां नूं कि याद रखना, रिमैंबर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ कि किन्नी डेट नूं किन्नी अमाउंट की असीं सेल की। ठीक है जी। तो इस करके आप की करते हैं, इन्हां चीज़ों रिमैंबर करने के लिए ये नसैसरी हो गया कि ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ जिहड़ा जरूरी आ, करना ही करना। तो आप किस दे विच करते हैं? बुक कीपिंग दे विच करते हैं, सिस्टमैटिक ते साइंटिफिक मैथड के नाल। सिस्टमैटिक का मतलब कि आप सीरीयल वाइज लिख लैंदे आ। सब तो पहला आप लिखांगे कि सेल की है जिहड़ी, वो एक साइड पर लिख लांगे, परचेज वाली एक साइड पर लिखांगे, डेट वाइज लिखांगे। ठीक है जी, सीरीयल वाइज लिखांगे। तो सेम आप मैथड में अडोप्ट करके रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन किहदे विच रिकॉर्ड करांगे? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग दे विच रिकॉर्ड आप क्यों करते हैं? ताकि जो कदे भी आपां नूं जरूरत पवे तो आप उहदे विचों चैक कर सकते हैं किन्ने दी असीं सेल कीती है, किन्नी डेट नूं कीती है, किहड़े परसन नूं कीती। ठीक है जी। तो बुक कीपिंग की होंदी है जिन्होंने आप पंजाबी दे विच बही खाता कहने आ। मेन की है टारगेट जो कि अपनी ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करके रखदा, जिहड़ियां आपां चीज़ां याद नहीं रख सकते परचेज सेल की डीलिंग नूं, तो आप रिकॉर्ड करके रखते हैं बुक कीपिंग दे विच। नैक्सट आ गया अपना इवोल्यूशन ऑफ बुक कीपिंग। इवोल्यूशन की गल करिए, हिस्टरी की है, अकाउंटिंग बारे गल करिए, चाहे आप अकाउंटेंसी बारे गल करिए, तो दोनों चीज़ां आप अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी सेम चीज़ आ। इन्हां दी हिस्टरी जी 1000 ईयर पुरानी, हज़ारां साल पुरानी, जो कि एंसेंट सिविलाइजेशन होंदी सी, प्राचीन सभ्यता, जिमें कि आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता वगैरह होंदी सी। तो उस टाइम पर भी ये रिकॉर्ड आ जिहड़े रखे जाते सी। ठीक है जी। बट कि इन्हां दा हुण थोड़ा चेंज हो गया, टैक्नोलॉजी चेंज होने के नाल मैथड चेंज हो गए। हुण होर मैथड के नाल करते हैं, जिवें आप कह दीए कि हुण जो आप रिकॉर्ड करते हैं कंप्यूटराइजेशन करते हैं। तो पहला आप की बुक कीपिंग दे विच करते सी, एक बही खाते होंदे सी जो जिहदे विच रिकॉर्ड रखे जाते सी। हौली हौली की होया, कहंदे डिवैलपमेंट हुई अकाउंटिंग की डेट वाइज आप उन्हां नूं डाटा नूं मैंशन कर लगे, और इन्हां दी डिवैलपमेंट हुई राइटिंग दे विच, ज़्यादा तो ज़्यादा लिखना, फिर उन्होंने काउंटिंग करनी, किस चीज़ नूं आपां लिखते सी जां काउंट करते सी, ओनली मनी वैल्यू दे विच जिहड़ी चीज़ हुंदी सी। ठीक है जी। वही आप राइट अप करते सी, काउंटिंग करते सी, जिमें कि आप मनी वैल्यू का आप कह सकते हैं। जिमें कि आप गल करिए कोई 200 की चीज़ आ, 300 की आ, सिर्फ उन्होंने काउंट किया जा सकता। अगर आप गल करिए केजी, किलोग्राम या कुछ भी होर चीज़ा लै लीए, तो इन्हों आप मनी वैल्यू के विच मेजर नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो जो मनी वैल्यू के विच हुंदे सी उन्होंने काउंट करते सी। काउंट करन तो बाद लास्ट स्टैप हुंदा सी अपना एडिटिंग करना। एडिटिंग का मतलब हुंदा कि कोई इहदी जांच पड़ताल कर लेनी, कोई मिसटेक वगैरह तो नहीं हुई। तो उस तो बाद आप एडिटिंग करते सी, जिहदे नाल कि आप प्रॉपरली कन्फर्म हो जाते सी कि साडा जो भी रिकॉर्ड प्रिपेयर किया गया उहदे विच कोई मिसटेक नहीं है। नैक्सट अपना आ गया मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मीनिंग की गल करिए तो सब तो पहला आप बुक कीपिंग, 2 वर्ड तो बनया बुक प्लस कीपिंग। बुक तो सारे जानते हैं, कीपिंग का मतलब कि रिकॉर्ड नूं मेनटेन करके रखना। तो यदा मेन एम की सीगा बुक्स ऑफ अकाउंट का कि असी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनैंशियल का मीनिंग होंदा जो मनी वैल्यू के विच आउंदे आ, फाइनांस के रिलेटेड आउंदे आ। ठीक है जी। फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना, जो भी फाइनैंशियल ट्रांजैक्शन होंदियां सी, ये पॉसीबल नहीं हुंदा सी हरेक परसन जिहड़ा इहनूं रिमैंबर कर सके। हरेक परसन की कोई भी परसन नहीं रिमैंबर कर सकता। एक साल दे विच आपां बहुत ज़्यादा ट्रेड की डीलिंग करते हैं, और उहदी ट्रांजैक्शन नूं याद रखना बहुत ज़्यादा टिपिकल हुंदा। तो सो इन्हां ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड किया जांदा बुक्स दे विच सिस्टमैटिक मैनर दे विच। तो आप ये कहने जिहड़ी बुक कीपिंग एक आर्ट आ, एक कला मन्नी गई आ। बिजनेस दी ट्रांजैक्शन नूं रिकॉर्ड करन दी कला भी कहा जाता बुक कीपिंग। नैक्सट आ गई अपनी डेफिनेशन।
दो ऑथर ने जिन्हों ने डेफिनेशन दी आ। तो फस्ट डेफिनेशन आप पढ़ते हैं नॉर्थकॉट की। नॉर्थकॉट की कह रहे हैं, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मोनेटरी एस्पैक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनैशियल ट्रांजैक्शनस। बुक कीपिंग की है कहते एक कला गी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करके रखती है मोनेटरी एस्पैक्ट तो ਜਿਹੜੇ मनी वैल्यू के होंगे। ठीक है जी। सैकेंड की है जो जे.आर. बैटली वाई की कह रहे हैं, बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनस डीलिंग इन अ सैट ऑफ बुक्स। जो बिजनस के विच डीलिंग होंदियां चाहे परचेज की होवे चाहे सेल की होवे, बिजनस डीलिंग का मतलब आ परचेज करते हैं चाहे आप सेल करते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड करने की कला नूं बुक कीपिंग कहा गया। तो ये सी अपनी डेफिनेशन। नैक्सट आ गया अपने फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर दे विच सब तो पहला की फीचर्स आ, सब तो पहला आप गल करांगे कि सिर्फ ये जिहड़ियां ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनियां ओनली बिजनस के रिलेटेड होनी चाहिए। ठीक है जी। जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं बिजनस रिलेटेड किमें होनी चाहिए। मान लो अपनी कोई कंपनी आ, अपना कोई बिजनस आ, सिर्फ वह ट्रांजैक्शन करांगे आप बुक कीपिंग दे विच। ये नहीं हैगा कि आप डोमैसटिक ट्रांजैक्शन भी असीं अज इन्ना परचेज किया इन्नी सेल की आ, डोमैसटिक ट्रांजैक्शन ये इनकलूड नहीं करनी आ, ओनली आप करनी बिजनस के रिलेटेड। ये फीचर्स आ। सैकेंड की है ये ओनली मोनेटरी ट्रांजैक्शन ही ऐड की जांदियां, नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन इगनोर किया जाता। मोनेटरी तो पता चल गया कि जो मनी वैल्यू के विच आ गई, जिमें कि आप गल करिए 200 300 ਜਾਂ कोई चीज़ 1000 की परचेज की आ 5000 की की आ, तो ये सारियां अपनी मोनेटरी ट्रांजैक्शन ने। नॉन मोनेटरी की हो गया किसी भी चीज़ की गल करिए आप किलोग्राम के विच वेटेज दे विच कर ली। ठीक है जी। किलोमीटर दे विच कर लीए किलोग्राम दे विच कर लीए तो इन्हों इगनोर करता। अगर आप किलोग्राम नूं ऐड करिए इन्ने किलोग्राम इन्ने किलोमीटर तो उन्होंने अपनी बुक कीपिंग दे विच प्रॉपर ट्रांजैक्शन नहीं होएगी, तो जी मोनेटरी वैल्यू इन्हों की ट्रांजैक्शन की हैगी। ठीक है जी। उस तो बाद अपना पॉइंट आ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की है इतिहासिक पहला तो ही ये रिकॉर्ड की जा रही हैं। ये नहीं है कि आप हुण तो ही 21 सेंचुरी के रिकॉर्ड कर लगे हाँ, या जो तो आप अकाउंट पढ़नी स्टार्ट की आ उदों तो ही रिकॉर्ड होने लगी है। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आ उदों तो रिकॉर्ड करते आप ट्रांजैक्शन। तो भी इन्हों का फीचर्स आ। नैक्सट फीचर है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डड फॉर अ ईयर जनरली एंड ऑन 31 मार्च ईच ईयर। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं कदों रिकॉर्ड करते हैं, तो फस्ट आप ये कह सकते हैं 31 जो अपना फाइनैशियल ईयर होंदा, जो आप कदों भी अकाउंटिंग की गल करांगे अकाउंटेंसी की गल करांगे तो अपना जो भी स्टार्ट होंदा फाइनैशियल ईयर 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक एंड होएगा। ठीक है जी। वैसे आप ईयर की गल करिए तो 1 जनवरी तो 31 दिसंबर तक खत्म हो जाता, बट जो आप फाइनैशियल ईयर की गल की जाती है तो अपना 1 अप्रैल तो 31 मार्च तक का होएगा। और ट्रांजैक्शन कदों की जानियां 31 मार्च में, क्योंकि अपना ईयर है जो फाइनैशियल ईयर 31 मार्च में एंड हो रहा। जिमें कि आप गल करिए एग्जाम्पल लीए बैंक आ, तो बैंक के भी फाइनैशियल ट्रांजैक्शन होंदियां तो की करते हैं 31 मार्च में अपने अकाउंट एंड करते हैं, जिहदे कि सारे रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी इन्हों की फीचर कि ईयर का एंड होंदा जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जांदियां ऑटोमैटिकली। नैक्सट की अपना ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्ड इन सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। जो भी अपन ट्रांजैक्शन ने सिस्टमैटिक तो पता चल गया अपन एक सिस्टम के आप रिकॉर्ड करते हैं। साइंटिफिक मैनर की आ जिमें कि सब तो पहला आप ट्रांजैक्शन जरनल के करना, जरनल अकाउंट बनाना, उस तो बाद आप लैजर अकाउंट बनाने वो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो इस करके आप कह सकते हैं सिस्टमैटिक तो साइंटिफिक मैनर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है जी। ये सी अपने फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। नैक्सट कर रहे हैं आप प्रोसैस की है बुक कीपिंग का। तो प्रोसैस के सब तो पहला आप गल करांगे आइडेंटिफाई करदा। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप प्रोसैस की गल करांगे तो प्रोसैस आप सेम आप पॉइंट वाइज ही लिखना होंदा कि पहला स्टैप की होएगा, सैकेंड की होएगा, थर्ड की होना, फोर्थ की होना, फिफ्थ की होना। ठीक है जी। तो आप सीरीयल वाइज ही लिखना जिमें अपने पॉइंट लिखे गए आ। बाकी फीचर्स वगैरह आ जाते हैं, इंपोर्टेंस आ जाती है, एडवांटेज डिसएडवांटेज उन्होंने पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। तो सब तो पहला आप देखते हैं प्रोसैस की है बुक कीपिंग का। सब तो पहला जो आप बुक कीपिंग करनी होंगी आ तो आइडेंटिफाई करते हैं मोनेटरी ट्रांजैक्शन। आइडेंटिफाई का मतलब कि आप पहचान करते हैं
ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੇਜ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਨੀਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾਨ ਮਨੀਟਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੀਟਰੀ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਓਨਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨੀਟਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪਰਸਨ ਬਾਏ ਪਰਸਨ, ਥਿੰਗ ਬਾਏ ਥਿੰਗ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਾਂ ਇਨਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਆਫ ਲੈਜ਼ਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਇਨਕਮ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਐਸਿਡ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲੈਜਰ ਬਣਾਏ ਸੀ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਸਟੈਪ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਨਲੀ ਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਇਨਕਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਲੈਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਦਾ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਆਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਐਸਿਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਰਾਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਜ਼ਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ ਐਸਿਟ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਲਿਸਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਡੈਬਿਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ। ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਆਫ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਆ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਏਮ ਸੀ ਨਾਓ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਣਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ ਏਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਰ ਲੋਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਐਸਿਟ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਸਿਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਔਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਅਸਟੇਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਅਗਰ ਉਹ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਆ, ਇਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਜ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ, 3 ਦੀ, ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ
ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਆ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਇਟ ਕੀਪ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਅਵੇਡ ਬਾਈ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਬਾਈ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਇਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਵਿਦ ਕਰੰਟ ਈਅਰ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 2019, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ 2020 ਲਗਾ ਲਈ, 2020 ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ 2021। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖੇ, ਫੀਚਰਸ ਦੇਖੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ? ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਲਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਊ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਐਸਿਡ, ਲਾਇਬਿਲਟੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਲਾਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ। ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣਾ ਥਰਡ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੂਥਲੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਅਡੋਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਧੀਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਸਟ ਵੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪਫੁਲ ਆ, ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਇਨ ਅ ਕੋਰਟ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਲੀਗਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦਾ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਬਟ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਚੇਜ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 6 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, 1 ਈਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਸਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੁਡਸ ਇੰਨੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀਆਂ ਪਰਚੇਜ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਟੀ।
ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਪਰਸਨ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਿਹੜੀ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 5% ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੇਲ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀ ਆ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਬਰਡਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਫਸਟ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਈਅਰ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਈਅਰ, ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੰਟ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਟੈਕਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੋਪਿਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟ।